Welcome, Thank sir. you. Thank you very much for all of you, to Mr. Balasubramaniam, Neha, and you for a nice introduction. I will start from here. I just share my screen. Thank you very much. Today, I'm going to share some of the new trends in the human resource management and also the business model. So what I'm going to talk about is gig economy and the outcome-based compensation. Many of you may aware that the new trend in the platform workers, gig workers, and unorganized sector workers say this gig is a very interesting concept. Just I want to give a history of gig. It's not something new. It's started in the 18th century, where that time it was more of survival, where people try to find alternate jobs. Wherever there is a job, they develop their skill or they align themselves what is available just to for earn a living. That's where it started. But really the gig name was given is around 1915 by a music troupe, jazz musicians, they given. But perfectly it matches with the music troupe, the gig economy. And if you look at the 2009, we had a big recession. And the gig economy is reborn in 2009, where people try to find a job. The job is available. They have to reskill themselves. They have to go and look for any jobs I can do it, wherever available, do whatever jobs available. So kind of people opened up from the traditional thinking of job to newer thinking there, where I can fit into a job where the job is existing. Then if you look at, like, we are doing it in India, we are not called as a gig economy. It was there for quite some time. But the trend started after 2009, where visibly people start appreciating the gig economy model. The government of India recently recognized the gig worker is the important part of the human resource development and is very important for the economic growth of the country. They come out with the Code on Social Security 2019. They defined the term like what is gig worker. It's a very beautiful definition by the government of India. A person who performs work or participate in a work arrangement and earns from such work activities outside of traditional employer-employee relationship. So this explains who are these people. They are not your regular employee. They are not your traditional employee, but they participate in your business. They participate in your business activities. So this is the transformation of the new human resource development. If you look at the trend, the 2020, the percentage of industries start adopting the gig model is the technology industry is 57%, services 47%, manufacturing 35%, banking and financial service 32%, FMCG form of 15%. That means significant of the companies start appreciating the gig model and the benefit of gig. So what is the big advantage? Like, so you don't need to worry about like the existing workforce. Wherever you need a skill, whenever you want a talent or a person of particular capabilities, now you can fetch based on your need. So that's a fundamental of gig economy. The other way, the gig workers also get a better remuneration because they are not staying with one company, one aspect. They work for multiple companies. So they are also learning new things and they're equipping continuously their skill development, competence development. So this is a very interesting phenomenon. Companies getting the benefit, the gig workers also getting the benefit. So if you look at the Ernst Young published the world's 24% of the gig workers are coming from India. It's not only in India, outside India. So it's a big subject to think about it, discuss about. So this is the typical gig economy model. There's a movie industry. If you look at director is hired for a movie, actors are hired, choreographers are hired, and food servers are the people who are serving the food is hired, the cranes are hired, where the music theater
the only infrastructure. The sound composer, the sound recording person goes and use the equipment there. The music director hires the people for a particular song. He get the violinist, guitarist, drum, everybody. Just to make one song, he hires everything. And the theaters are available where screen. You make the theaters are infrastructure provided by somebody. Look at the caravan. Caravan is provided somebody where the actors can make use of it. So if you look at here, everything is a gig worker. There is nobody is a permanent employee, but bringing the people together, you create outcome. So this is very much what you will see in the industry also. This is the same thing transforming in industry. You don't know anything, but you get output. So like a Boston consulting company has put a framework. How India will leverage the gig economy to grow. So we talk about $5 trillion GDP. The gig participates in a bigger way to accelerate from the current state of 2.5 trillion, 3 trillion to 5 trillion economy. So what are the constituents of the growth? So we are all industry, we must be aware that these constituents. The 4 elements, one is the platforms. So platform provides the opportunity, like for example, Swiggy, Zomato, Ola, Uber, is all platforms where people can come here, they can work and they can make their money out of. There are people in US, like they become a gig worker when they're driving back home. If they feel like they can pick up somebody, like they change over to a platform and they become a drivers, they're taxi operators. So the platforms are driving big way in India. That's why recently, the last few years, there are tremendous opportunity for the people to get a job in these platform-based companies. The second one is the ecosystem enablers, right? So if you have a platform to have people, the resources, there are agencies which has to provide the training, skill development, and kind of working bridge between the industry and the gig workers. So that's the way some of the companies started, like a TeamLease, Work India, up now. So these are the people who act between the industry and gig workers to enable them to get opportunity with the industries. Then there are digital public goods, where a kind of a registry, digital-based registry, where the skill inventory of the people are available, worker registry, their records, their credentials. So all these things are available in a digital public good. So industry can go and easily get what they want, when they want, where they want. So I look for a particular skill for 1 week. So I can go and find that skill available and engage them for a week. After that, I don't need that kind of a skill set or for my activity or my business process. The fourth pillar is like for the regular employees, the government has laid out a clear labor law, which clearly demonstrates what's the responsibility of the industry, what is the responsibility of the employee, and also the responsibility of the governing bodies and agencies and governments. Whereas gig worker, it's something new to the Indian government. The government is trying to work a policy, a guideline, how do we ensure that these gig workers are protected, and also to encourage to create such a huge gig worker model for the economic. So this is kind of, if you look at in US, I have a good US data of traditional employment to gig economy. If you look at 2017, it's kind of 10.2 crore traditional employees, and they expect 2027 it will become 83 million. Whereas in gig economy, it used to be 57, that is 5.73 crore people. It will go to 8.6 crore people in gig economy. So that means there is a big transformation is happening in US and other part of the world. Then it's a time for us to think, how do we part of the gig economy to get the maximum benefit for the business? Look at India also, like, so gradually moving from 2016, from 8.5 million, and 2018 in 15 million. And also the predictions are 2025 or 28, it's going to be 350 million gig jobs in India. So I expect anything, it can happen between 2025 to 2030.
based on the growth aspiration of the country and the policy makers, how they'll enable the gig workers, kind of protect them and also industry. So this will kind of make easy for the industry from the rigid labor law, where today starting and closing of the company is not so easy. It's kind of a pain for the companies. It's not very easy to reconfigure the companies. At the same time, employees, job security or social security. So now the government's really thinking, they're really innovating. The first time I'm thinking for many years, this government, the first time start thinking loudly that the existing labor law is good enough for the future, or we need to change, modify, and we have to make an inroad into that one. So if you look at the 2020, they started the first step, right? First, let us understand who are the gig workers, platform workers, and unorganized workers, right? So how do we handle it for a person working for Zomato or Ola? So how do we take care of them? Like what kind of policies and guidelines will protect them, right? So there is a lot of debate is going on the Labor Ministry. And also in 2019, they made some amendments into the 25 central laws they brought into a structured way of wages, industrial relation, social security, occupation safety, health, and working conditions. So that means the government also thinking the way the gig workers are moving forward. இந்தியா வந்து மிகப்பெரிய வல்லரசா வளரும் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து எக்கானமி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இருக்கிற இப்ப 2.5 2.6 ட்ரில்லியன்ல இருந்து நம்ம 5 ட்ரில்லியன் எக்கானமியா மாறணும்னா இந்த கிக் ஒர்க்கர் வந்து ஒரு பெரிய அவங்களுடைய சேவை தேவைப்படுது. இதை பாஸ்டன் கன்சல்டிங் குரூப் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க ஸ்ட்ரக்சர் இன்டு 4 மேஜர் பில்லர்ஸ். இதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னா முதல்ல பிளாட்ஃபார்ம் இண்டஸ்ட்ரீஸ். வி ஹவ் கிரியேட்டட் பிளாட்ஃபார்ம். இப்போ பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விக்கி, ஜொமாட்டோ, ஓலா இது மாதிரி தான் இருக்கு. பட் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வில் மூவ் இன்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ். வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வில் கிரியேட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வேர் பீப்புள் கேன் கம் அண்ட் பார்ட்டிசிபேட். அது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்முக்கு வேண்டிய ஆள்களை தயார் பண்றதுக்கு, அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பேஸ்ட் இல்ல இந்த வேலைவாய்ப்புல உருவாக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் மிக முக்கியம். அவங்க பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். அவங்க வந்து இவங்களுக்கு தேவையான ட்ரைனிங், அவங்க தேவையான ஸ்கில் இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்குள்ள கம்பெனிகள் வந்து அடுத்த பில்லரா வரும். இந்த டீம் லீஸ், ஒர்க் இந்தியா இவங்கெல்லாம் வந்து 2வது பில்லர். 3வது பில்லர் வந்து இந்த டேட்டா. எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, என்ன மாதிரி ஸ்கில் செட்ல இருக்காங்க, எப்படி அவங்கள ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி கிக் ஒர்க்கர் ரீச் பண்றதுன்னா எப்படி ரீச் பண்ணணும். அதே மாதிரி கிக் ஒர்க்கர்ஸ் எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல போய் தங்களை பதிவு செய்யணும், எங்க பதிவு செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து 3வது பில்லர். 4வது பில்லர் பாத்தீங்கன்னா, அரசு இவங்களை எப்படி எடுக்கும். இது வரைக்கும் நம்ம பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு நம்மளுடைய இன்கம் டேக்ஸா எடுத்தாலும் சரி, லேபர் லா எடுத்தாலும், இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஆஃப் த லேபர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பர்மனன்ட் ஜாப் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில தான் இருக்கு. இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒரு முக்கியமான கான்ஃபிடன்ஷியலான இன்ஃபர்மேஷன்னா நம்ம பர்மனன்ட் ஜாப் தான் கொடுப்போம். ஒரு பார்ட் டைமா வர்றவங்கள்ட்ட கொடுக்க மாட்டோம். இல்ல வந்து ஒரு ஸ்பெஷலா வந்து ஒரு கன்சல்டிங் வர்றவங்கள்ட்ட கொடுக்க மாட்டோம். இது மாதிரி பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயி இது மாதிரி இருக்குதுன்னா, பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயினா நம்ம வந்து அவங்க நம்மகிட்ட வந்து ரொம்ப ஆள் இருக்காங்க. இல்லாட்டி வந்து இந்த லா வில் ப்ரொடெக்ட் தம். அவங்க சைன் பண்ணிருக்காங்க கான்ட்ராக்ட், நம்மள்ட்ட நான் டிஸ்க்ளோசர் சைன் பண்ணிருக்காங்க. அதனால வந்து அவங்க வந்து தப்பா நடந்துட முடியாது. நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி லாட் ஆஃப் கம்ஃபர்ட்ல வந்து இருந்துச்சு. இப்ப அந்த கம்ஃபர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துட்டையும் வரப்போகுது. 10 நாளைக்கு ஒருத்தர் வேலை வந்தாலும் அவரை பத்தி எனக்கு தெரியும், அவருடைய கிரெடென்சியல் தெரியும். அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரியான சட்ட திட்டங்களை வந்து அரசு வகுக்க வேண்டும். அது 4வது பில்லர். இந்த 4 பில்லரும் சரியாக இயங்க ஆரம்பிச்சதுன்னா இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய வல்லரசான 5 ட்ரில்லியனுக்கு இந்த கிக் எக்கானமி, கிக் மாடல், இந்த கிக் ஒர்க்கர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பலமா இருப்பாங்க. அது உதாரணத்திற்கு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு நீங்க ஓலா, ஜொமாட்டோ, அர்பன் கிளாப்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. இவங்கெல்லாம் பிளாட்ஃபார்ம் ஆப்ரேட்டர்ஸ். அங்கங்க ஸ்கில்டு பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல தங்களை இணைச்சுக்குவாங்க. உதாரணத்திற்கு நான் வந்து உதாரணத்துக்கு ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர், முடி வெட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அது என்னுடைய ஸ்கில். இப்ப நான் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இணைஞ்சுக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு டெக்னீஷியன், ஒரு எலக்ட்ரீஷியன், ஒரு ஏசி மெக்கானிக், நான் ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மெக்கானிக், ஒரு டிவி மெக்கானிக், டிவி இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன்.
இது வந்து என்னுடைய ஒர்க். நான் முதல்ல போய் கம்பெனில வேலை பார்க்கல, இது மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ல பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு வேலை கொடுக்கும். ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் கனெக்டிங் என்னையும் எனக்கு நுகர்வோரையும் எனக்கு கனெக்ட் பண்ற பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இங்க ஆரம்பிச்சாலும் இனிமேல் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும், ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும், ஒரு ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும், சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏற்கனவே வந்துருச்சு. அப்ப இந்த பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ்ட் கிக் ஒர்க்கர் நிறைய வருவாங்க. உதாரணத்துக்கு அமெரிக்கா எடுத்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெடிஷ்னலா நம்ம வந்து கம்பெனில வேலை பார்க்குற எம்ப்ளாயி டைப் பாத்தீங்கன்னா 2017 வந்து கிட்டத்தட்ட 10.27 கோடி பேர் இருந்தாங்க. 2027 வந்து 8.3 கோடியா குறைன்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க. அதே சமயத்துல இந்த கிக் ஒர்க்கர் 5.7 கோடியிலிருந்து 8.6 கோடிக்கு உயருவாங்க. அப்படிங்கும் இந்த ட்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிக் ஒர்க்கர் கம்யூனிட்டி நோக்கி தான் போகும். இந்தியாவில் எடுத்துட்டீங்கன்னா வந்து 2014 இருந்து 2018 பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2 மடங்கு ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்ப வந்து இந்த கிக் மாடல்ங்கிறது வந்து இது ஃபியூச்சர். அப்ப நம்ம அந்த ஃபியூச்சர்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதான் வந்து அதோட பெனிஃபிட்டை நம்ம அடைய முடியும். ஸோ கிக் எக்கனாமில பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன லா பத்தி பேசுறோம். ஏன்னா வந்து லா பிளேஸ் மேஜர் ரோல், லேபர் லா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ப்ரிடிக்ஷன்ஸ், த வேரியஸ் குரூப் ப்ரிடிக்ஷன் கிட்டத்தட்ட 35 கோடி பேர் இந்தியாவில் 2025 2030க்குள்ள 35 கோடி பேர் இது மாதிரி நம்ம முறைசாரா வேலையில் தான் இருப்பாங்க, கிக் ஒர்க்கா இருப்பாங்க, ரெகுலர் எம்ப்ளாயியா இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரிடிக்ஷன். அதனால அரசாங்கமும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி லேபர் லா வந்து மாத்துறாங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா 2020 வந்து இது மாதிரி இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ், அதாவது கிக் ஒர்க்கர், பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க போர்ட்டல்ல. நீங்க யாரு, என்ன பண்றீங்க ஏதுன்னு. அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்னு நினைக்கிறாங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 2019 வந்து கிட்டத்தட்ட 29 லா வந்து மாடிஃபை பண்ணி ஒரு 5 பேசிக்லி இது 4 பேசிக் கோட் மாதிரி சம்பளம், எப்படி இண்டஸ்ட்ரி ரிலேஷன், அந்த ரிலேஷன் பிட்வீன் தி இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் தி எம்ப்ளாயீஸ், சோசியல் செக்யூரிட்டி, சோசியல் செக்யூரிட்டினா எப்படி அவங்களுக்கு வேலை இல்லாத போது என்ன பண்ணுவாங்க, டிசபிலிட்டினா என்ன பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு, இல்ல வந்து ஓல்டேஜ்ல என்ன பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரியான திங்கிங்லாம் இருக்கு. இப்போ ட்ரெடிஷ்னலான இண்டஸ்ட்ரியலுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பென்ஷன் ஸ்கீம் இருக்கும், பிஎஃப் ஸ்கீம் இருக்கும், கிராஜுவிட்டி இருக்கும். கிக் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு என்ன பண்ண முடியும், ஸோ எப்படி அந்த ஒர்க்கருக்கும் இந்த பெனிஃபிட் கொண்டு சேர்த்த முடியும். அடுத்து ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி ஹெல்த் எப்படி என்ஷூர் பண்றது, இவங்களுக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா என்ன பண்றது, யார் பே பண்ணுவா இவங்களுக்கு, எப்படி அதை மேனேஜ் பண்றது. ஸோ இது மாதிரியான புதிய சிந்தனைகள்லாம் வந்து அரசாங்கமும் துவங்கி இருக்கு. அதனால கிக் ஒர்க்கர் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் அ ரியாலிட்டி. ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கிக் இந்த எக்கனாமியோட பார்ட்ஸ் என்ன, எப்படி வந்து இதோட பார்ட் என்ன, என்னென்னலாம் கான்ஸ்டியூட் ஆகுது இந்த கிக் எக்கானமில. சுருக்கமா சொன்னா அவைலபிள் ஆன் டிமாண்ட், எப்ப எனக்கு வேணும், எப்படி வேணும், எங்க வேணும். when I want, where I want, how I want. nothing is permanent. டுடே எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எதுவுமே வந்து நிலையில்லாத ஒரு நிலைதான் இந்த இன்னைக்கு இருக்கிற பிசினஸ் மாடல். ஃபர்ஸ்ட் தேவையின் அடிப்படையில் உள்ளது ஒண்ணு. உதாரணமா ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஸ்கில் நமக்கு வேணும், ஆனா வந்து அவரை வந்து வருஷம் பூரா வச்சுக்க முடியாது. அப்ப அந்த ஸ்கில், உதாரணத்துக்கு நிறைய கம்பெனி, சின்ன கம்பெனிஸ் எல்லாமே சீஃப் சிடிஓ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் டைம் வச்சுக்கிறது இல்லை. சிடிஓ வந்து பாத்தீங்கன்னா மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா 8 நாள், 6 நாள், 5 நாள், பட் ஃபுல் டே அவங்க பாத்துக்குவாங்க. பட் அவங்களுடைய டைம் ஸ்பெண்ட் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் இருக்கும். கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆல்ரெடி அப்படிதான், கம்பெனி செக்ரட்டரி யாரும் நம்ம ஃபுல் டைம் வச்சுக்கிறது இல்லை. லீகல் அட்வைசர் ஃபுல் டைம் வச்சுக்கிறது இல்லை. சிஎஃப்ஓ ஃபுல் டைம் தேவையில்லை, நமக்கு அக்கௌண்டிங் தான் ஃபுல் டைம் தேவையோ ஒழிய சிஎஃப்ஓ ஃபுல் டைம் தேவையில்லை. சிடிஓ தேவை. அவருடைய சம்பளம் வந்து 80 லட்சம் ரூபாய் வருஷம், மாசம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7 லட்சம் ரூபாய் நம்மளால கொடுக்க முடியாது. ஆனா அதே சமயத்துல வந்து அவருக்கு நமக்கு தேவை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 நாள் தான் தேவைப்படும். ஸோ 3 நாள் தேவைப்பட்டேன்னா ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து அவர் நம்மளால என்கேஜ் பண்ண முடியும். அப்ப ஒரு பெரிய கம்பெனியில் இருக்கிற ஒரு சிடிஓட குவாலிட்டியை வந்து ஒரு சின்ன கம்பெனி கொண்டு வர முடியும். நமக்கு எது தேவையோ அதுக்கு மட்டும் அவரை உபயோகப்படுத்திக்க முடியும். இது ஒரு பிக் அட்வான்டேஜ். அடுத்தது வந்து டாஸ்க் பேஸ்ட். என்ன டாஸ்க், அந்த டாஸ்க்கு தான் ஆள். டிரான்சாக்ஷன் பேஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி, ஒரு பொருளை இங்கிருந்து அங்க எடுத்துட்டு போகணுமா, இல்ல ஒரு வேலையை செய்யணுமா, இன்னைக்கு வந்து எனக்கு மெஷின் ரன் பண்ணும், இன்னைக்கு வந்து மெஷின் ரன் பண்ணும், இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் மெஷின், சிஎன்சி மெஷின் ரன் பண்ணும் எனக்கு. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்கு தான் எனக்கு ஆள் தேவை. திடீர்னு டாஸ்க் அதிகமாயிடுச்சு. டுடே நான் எதிர்பார்த்தோட வந்து 3ஆவது ஷிஃப்ட் ஓட் பண்ண எனக்கு ஆள் இல்லை, வி டோன்ட் ஹேவ் ரெகுலர் எம்ப்ளாயி இல்லை. ஓகே, 3ஆவது ஷிஃப்ட்டுக்கு ஆள் தேவை. இல்ல திடீர்னு அதிகமான பேக்கிங் வந்துருச்சு,
திடீர்னு வந்து ஷிப்மெண்ட் அதிகமா இருக்கு. ஸோ டாஸ்க் பேஸ்ட், அந்த ஒரு சேவைக்கு அது எந்த டாஸ்க் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பண்றது. ஈவென்ட் பேஸ்ட், அதுனா வந்து டாஸ்க் வந்து ரெகுலரா நடக்கிற டாஸ்க். ஈவெண்ட்ங்கிறது வந்து மூவி மேக்கிங், ஒரு சீரியல், மியூசிக் ஆல்பம், டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட், மேரேஜ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட். இட்ஸ் நாட் ரிப்பீட்டடா இருக்காது. ஆனா டாஸ்க் பேஸ்ட் வந்து ரிப்பீட்டடிவ் ஆஸ் டாஸ்க்ல இருக்கும். இல்ல கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். பாத்தீங்கன்னா நிறைய கெப்பாசிட்டி வந்து ட்ரெடிஷ்னலா வந்து ஒரு பர்பஸ் தான் யூஸ் பண்ணும். யூ வில் நாட் யூஸ் இட். ஸோ இப்போ என்ன அதுனா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஒரு இடம் இருக்குன்னா அந்த இடம் தான், இவ்வளவு இடம் இருக்கு, அதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா மேரேஜ் ஹால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. வருஷத்துக்கு ஒரு 90 நாள், மாசத்துக்கு நீங்க வந்து 4 நாள் முகூர்த்தம் வச்சா கூட, அல்லது நீங்க இப்ப 6 நாள் வச்சா கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு 90 நாள் தான் ஒரு மேரேஜ் ஹால் இருக்கும். மிச்ச நாள்லாம் போற அந்த மேரேஜ் ஹால் ஏதோ கூட்டம், கட்சி கூட்டம், வேற ஏதாச்சும் ஃபங்க்ஷன் அது மாதிரி. பட் இட்ஸ் அ ஸ்பேஸ். நம்ம கிக் எக்கானமில ஒரு இடம் இருக்கு, அந்த இடத்த எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இது ஒரு அசம்பிளி யூனிட் பண்ணலாம். ஒரு ஆடி மாசத்துல வந்து கல்யாணம் யாரும் வந்து பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கு இடம். ஸோ வி கேன் ரன் அ மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் சம் ப்ராசஸ் வேர் இட் டசன்ட் ஹேவ் மிஷினரி ஆர் எனிதிங். ஸோ ஐ கேன் யூட்டிலைஸ் தட் பிளேஸ் அட் அ சீப்பர் காஸ்ட். ஸோ எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. பிகாஸ் மேரேஜ் ஹால் கேன் ஜென்ரேட் சம் ரெவன்யூ இன் ஆஃப் சீசன். இது மாதிரி வேற வேற கெப்பாசிட்டி. ஸ்கூல்ஸ் எடுத்துக்கங்க, காலேஜஸ் எடுத்துக்கங்க. ஸோ ஸ்கூல் டைம் போது மிச்சம் நேரமாக ஃப்ரீயா தருங்க இந்த ஸ்பேஸ். இண்டஸ்ட்ரி கேன் ரன். இன்ஜினியரிங் காலேஜில் பூரா பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கு, லேப் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஸோ 6 மணிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா 6 to next day 6 o'clock 12 hours the capacity is free. ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அங்கே ரன் பண்ணலாம், ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்ணலாம். ஸோ we are reducing capacity has to run 24 hours. Then the capacity will give productivity. In turn, the business makes more profit. இது வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ரிசோர்ஸ். There is a fundamental infrastructure is provided, the resource can be there. So resource can be hired based on the need. Infrastructure should be provided. Like I gave example of manufacturing facility. ஒரு பெரிய manufacturing facility இருக்கு. So people can come and work. So for example, you have sheet metal facility, you have CNC press, laser cutting machine, எல்லாமே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So people can go and use the facility. You can use a gig worker to do the facility. So facility can run 24 hours. So the cost of operation will come down, right? So infrastructure is one foundation. Over that, you can put human resources on. Both can be in gig model. என்ன நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இந்த கிக் மாடல்ல? முக்கியமான விஷயம், எதுவுமே ஸ்டாட்டிக் கிடையாது, எதுவுமே பர்மனன்ட் கிடையாது, எதுவும் ஃபிக்ஸ்ட் கிடையாது. வெரி எஜைல். The business can be agile. Business model can be modified because யாருமே வந்து பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயின்னு யாரும் கிடையாது. எனக்கு பர்மனன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு கிடையாது. ஸோ அதனால வந்து ஐ கேன் சேஞ்ச் என்னுடைய பிசினஸ் மாடலை மார்க்கெட் கண்டிஷனுக்கு ஏற்றாப்புல என்னால் மாற்ற முடியும். ஏன்னா வந்து என்னுடைய எதுவுமே ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது. ஐ எம் வெரி ஃபிளெக்சிபிள். ஸோ அதனால இந்த நியூவர் திங்கிங், நியூ கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிக் எக்கானமில வந்து ஐ கேன் ரன் அ சீசனல் பிசினஸ், short-term business. So I can run multiple short-term business. So new thinking. I'm not one person. It's like a making movie. 10 மூவி எடுப்பேன், 10 டைரக்டர், 10 பேரு, 10 எம்ப்ளாயி, 10 அது மாதிரி நான் 10 பிசினஸ் ரன் பண்ணுவேன். ஸோ அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். ஃபாஸ்டர் டு மார்க்கெட். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா எங்க மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில பார்த்தீங்கன்னா நியூ ப்ராடக்டா இருக்கும்போது வந்து வில் ஹேவ் லிமிடெட் ரிசோர்ஸ். அப்போ என்ன ஆகுனா வந்து டேக்ஸ் டைம். 12 monthsல முடிக்கிற ப்ராஜெக்ட் 18 months 24 months இருக்கும். இப்ப நாங்க அப்படி கிடையாது. இப்ப என்ன பண்ணிடுறோம், எந்தெந்த ஏரியாக்கெல்லாம் we are getting people. சாஃப்ட்வேர்ல வேணா 4 பேர் எடுத்துக்கிறோம். எந்த சீசன் எந்த டைம்ல அவங்க வேணும், கோடிங் டைம்ல ஆள் வேணா எடுத்துக்கிறோம். நாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20-25% அதிகமா பே பண்ணுவோம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிக் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு 25% அதிகமா பே பண்ணுவோம். பிக் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் ஒரு 2 மாசம் தான் அவங்களுக்கு வேலை இருக்கும், மிச்சம் 8 மாசம் வேலை இருக்காது. நான் இதே அத்தனை பேர்த்த ஹையர் பண்ணிச்சுன்னா 8 மாசம் அவங்களுக்கு நான் சம்பளம் அதிகமா பே பண்ணிட்டு இருப்பேன். அவங்கள வச்சுக்கணும், அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கணும், டெஸ்ட் கொடுக்கணும், சாப்பாடு கொடுக்கணும், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும், இபிஎஃப். ஐ மீன் இட்ஸ் a big headache to keep so many people. அதனால வந்து எனக்கு தேவையான கோர் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு தேவை போல ஐ கேன் ஆட் பண்ணிக்குவேன். ஐ கேன். அடுத்து பிஹைண்ட் ஜியோகிராபி என்கேஜ்மெண்ட்.
எக்ஸாம்பிள் இஎம்ஐஎம்சி. 5 வருஷத்துக்கு முன்னால என்னுடைய ரொபாட்டிக் சிஸ்டத்துல வந்து எனக்கு ஒரு இஎம்ஐஎம்சி ப்ராப்ளம். இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ இந்தியா டசன் ஹேவ் எக்ஸ்பர்ட். இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இஎம்ஐஎக்ஸ்ல எக்ஸ்பர்ட் ரொம்ப கம்மியான பேர். ஸோ இந்தியாவில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் போனால் அவர் சொன்னார் 3 மாசம் ஆகும், எனக்கு வந்து நீங்க வந்து 2 லட்ச ரூபா அப்ரண்டா பே பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ என்னோட யூஎஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டேன். அவர் சொன்னாரு இங்க யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ்ல வந்து 40 வருஷமா இதே பண்ணிட்டு இருக்காரு, நீங்க வந்து அவர் சொன்னார்னா உடனே பண்ணிட்டு. ஸோ அவரை கூப்பிட்டேன், மைக்கேல் கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ் அவர் சொன்னார் என்னோட 1 மணி நேர சார்ஜ் வந்து $350 அப்படின்னாரு. ஓகே சார் அப்படின்னா எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குன்னு கேட்டேன். நான் இங்க இருக்கிற 3 மாசம் சொன்னா அவரு சொன்னாரு நீங்க 20 மணி நேரம் நீங்க சைன் அப் பண்ணீங்கன்ட்ட பர் இயர், நாளும் எவ்வளவு நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அது மட்டும் நீங்க காசு கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. சார் ஸ்மால் கம்பெனி இந்தியாவில் அப்படி. அவர் சொன்னாரு நான் வந்து யுஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து நான் சைன் பண்ணிக்கிறேன், அவங்களுக்கு தான் மினிமம் சார்ஜ் அவங்களுக்கு தான் பண்ணுவேன்னு, அதுக்கு கீழே நான் பண்ண வயலேஷன், அதனால $350 கீழே பண்ண முடியாது. அப்புறம் ஒண்ணு சொன்னாரு, நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு $75 குறைச்சிக்கிறேன் ஒரே கண்டிஷன்ல, நான் இன்வாய்ஸ் அனுப்பிச்சிருந்து நீங்க 15 நாளைக்குள்ள நீங்க எனக்கு பணம் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 75% நான் டிஸ்கவுண்ட் தர்றேன், பட் என்னோட ரேட் அதான் அப்படின்னு. சரின்னு சைன் அப் பண்ணேன். நம்பவே மாட்டீங்க, மொத்தமா அவர் எடுத்துக்கிட்ட நேரம் வந்து 6 மணி நேரம் தான். 3 சிட்டிங், 6 மணி நேரத்துல ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிட்டாரு. எனக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு $1200 தாங்க செலவு என் ப்ராப்ளம் சால்வ். ஸோ பியாண்ட் ஜியாகிரபி, when there is a need of excellence or skill, I can go to USR. நான் நிறைய யூஎஸ்ல பண்ணியிருக்கேன், நிறைய ஐ ஹேவ் லாட் ஆஃப் கன்சல்டன்ட் யூஎஸ். அவங்கள்ட்ட இது மாதிரி டாக்டர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பர் ஹவர் $400, $500, $1000. பட் 2 மணி நேரத்துல வந்து நம்ம இங்க வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 1 வருஷம் பண்ணி அதை மண்டை உடைக்கிறத வந்து 2 ஹவர்ஸ் சொல்லிடுவாங்க, $1000 கொடுத்தோம். ஸோ அதனால வந்து பியாண்ட் ஜியாகிரபி என்கேஜ்மெண்ட். காம்படிட்டிவ் பிரைசிங், நம்ம யாருக்கு வேணும்னா பேப்பர் அவுட்கம் தான் தரப்போம். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து வருஷம் பூரா சேலரி கொடுத்துட்டு சில நாள் வேலை இருக்கும், சில நாள் வேலை இருக்காது, வேலை இல்லாத நாளுக்கு சம்பளம் கொடுக்கும். இப்ப வேலை இருக்கும்போது அவங்களை என்கேஜ் பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு அதனால சம்பளம் கொடுக்கும்போது காம்படிட்டிவா இருக்கும் அவங்களுக்கு. இந்த ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பியூட்டி என்ன, கஸ்டமர் சப்ளையர் சென்ட்ரிக் மாடல். உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து டாக்ஸில போனோம்னா வந்து டாக்ஸி டிரைவர் ரொம்ப ரூடா இருப்பாங்க. இப்பெல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஓலா ஊபர் பிளாட்ஃபார்ம் டிரைவர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பொலைட்டா இருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம ரேட்டிங் கொடுப்போம் அவங்களுக்கு, அதே மாதிரி அவங்களும் நமக்கு ரேட்டிங் தர்றாங்க. இப்போ வந்து ஒரு சில வந்து ரேட்டிங் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு இன்சென்டிவ் தர மாட்டாங்க. ஸோ நவ் த பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர் நோஸ், இப்போ நம்ம ஒழுங்கா பிஹேவ் பண்ணாம இவர் நமக்கு ரேட்டிங் கம்மியா கொடுத்துட்டாருன்னா நமக்கு வந்து இன்சென்டிவ் கட் பண்ணிடுவாங்க, அதனால நான் ஒழுங்கா பிஹேவ் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ நியூ திங்கிங். ஏன்னா பர்மனன்ட் கிடையாதுல்ல, எப்போ வேணாலும் அவங்க கழட்டி விட்டுறலாம். சம்டைம் இன்செக்யூரிட்டி பிரிங்ஸ் டிசிப்ளின், வைண்ட் அப் த பிசினஸ் எனி டைம். டுடே இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது ஈஸியான அந்த பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு ரெகுலேஷன், எவ்வளவு பிரச்சனைகள். முதல்லயே வந்து கஷ்டப்பட்டு பிசினஸ் நல்லா பண்ண முடியலையே அப்படின்னு நிறைய லாஸோட வந்து பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்ண போனோம்னா அங்கதான் மிகப்பெரிய ஒரு டிசாஸ்டர் நமக்காக காத்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த மாடல்ல வந்து ரொம்ப கம்மி. ஆனா இது மட்டும் போதும், இதெல்லாம் இருக்குன்னா ஆனா பட் நம்ம மாறாம இதெல்லாம் பண்ண நினைச்சா நம்ம சக்சஸ் ஆக முடியாது. அதனால இண்டஸ்ட்ரி தன்னை மாத்திக்கணும். கிக் ஒர்க்கரை என்கேஜ் பண்ணா இண்டஸ்ட்ரி அதுக்கு ஏத்தாப்புல தன்னை மாத்திக்கிட்டா தான் இந்த கிக் ஒர்க்கர் எஃபெக்டிவ் ஆப்பாங்க. இல்லாட்டி வந்து நம்ம பழைய ட்ரெடிஷனல் திங்கிங்ல இவங்களை கூட்டு வந்தோம்னா இட்ஸ் டிசாஸ்டர் ஃபார் போத். கம்பெனிக்கு டிசாஸ்டர், கிக் ஒர்க்கருக்கு டிசாஸ்டர். வாட் ஆர் த ஸ்மால் ஃபியூ திங்ஸ் இந்த கம்பெனி வந்து பண்ணணும்? ஒன்று, பீப்புள் டு ப்ராசஸ் பேஸ்ட். நம்ம சொல்லுவோம் முதல்ல வந்து சுப்பிரமணியத்துக்கு தாங்க அது தெரியும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். சுப்பிரமணியா இருந்தாலும் சுந்தரேசன் இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றது ப்ராசஸ் கிளீனா சொல்லும், இதுதான் பண்ணணும். இன்வாய்ஸ் வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் பார்க்கணும், இதெல்லாம் செக் பண்ணணும், இதுபடி இருந்தா நீங்க இன்வாய்ஸ் பாஸ் பண்ணணும். இட்ஸ் அ ப்ராசஸ். முதல்ல வந்து அவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும், அவர் லீவ்ல போயிட்டாருன்னா 2 நாள் யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ நம்ம கம்பெனி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம், எல்லாமே ப்ராசஸ் டிஃபைன் பண்ணிருப்போம். அதனால யாரை கூட்டு வந்து உட்கார வச்சாலும் 10 நிமிஷத்துல அவங்க அதை படிச்சு பார்த்துட்டு வேலையை ஆரம்பிச்சிட முடியும். நம்பர் 1. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்றோம்னா அது கிக் எக்கானமிக் மாடல்ல டிசைன் பண்ணணும். அப்படின்னா வந்து முதல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கம்பெனி டிசைன் பண்ணும்போதே நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சு டிசைன் பண்ணுவோம். இப்போ அப்படி பண்ண முடியாது. எந்த ஃபெசிலிட்டியில வேணாலும் இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும், எங்க வேணாலும் இந்த ப்ராடக்ட்டை பண்ண முடியும். அப்படிங்கிற திங்கிங் வந்து நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் டிசைன்லயோ அல்லது சர்வீஸ் டிசைன்லயோ கொண்டு வரணும். 3வது விஷயம் டாக்குமெண்டட் பிசினஸ் ப்ராசஸ். எல்லாத்தையுமே டாக்குமெண்ட் பண்ணிருக்கோம். யாருமே வந்து நாளைக்கு இதை ஆட்டோமேட் பண்றேன்னா அந்த பிசினஸ் ப்ராசஸ் டாக்குமெண்ட் எடுத்து அப்படியே போட்டோம்னா அதை அப்படியே ஆட்டோமேட் பண்ணும்.
அப்ப கிளியரா இருக்கணும். இல்ல என்ன இன்புட், என்ன ப்ராசஸ், என்ன அவுட்புட், டிஃபெக்ட்னா என்ன, அக்செப்டன்ஸ்னா என்ன, எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும், என்ன இது இருக்கணும். ஸோ கிளியரா வந்து நம்ம லேட் அவுட் பண்ணணும். இதைத்தான் வந்து ISO 9000, ISO 13485 25 வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நீங்க பிசினஸ் ப்ராசஸ் எல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்ப அந்த டாக்குமெண்ட் படி தான் பிசினஸ் வரும். யார் பண்ணலாம். அப்ப அதனால என்ன ஆகுனா, யாரை வேணாலும் எப்ப வேணாலும் வேலைக்கு கூட்டு வரலாம். அப்ப எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் கரெக்டா பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டி எல்லாம் தப்பா பண்ணுவாங்க. தப்பா பண்ணாங்கன்னா பிசினஸ் ப்ராசஸ் கரெக்ட் பண்ணா எல்லாம் தவறு சரியா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால 3வது வந்து டாக்குமெண்ட் பிசினஸ் ப்ராசஸ். டிசைன் பண்றது பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய ப்ராசஸ் டிசைன் வந்து ஆட்டோமேஷன், ரொபாட்டிக். ரோபோட் ஆல்சோ கம்ஸ் அஸ் எ கிக் ரோபோட்ஸ். நாளைக்கு நீங்க உங்களுக்கு திடீர்னு உங்களுக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் அதிகமாகுதுன்னா 4 ரோபோட்டை கொண்டு வந்து இறக்கினா போதும், டக்கு டக்குன்னு வேலையை பார்க்கும். ஆனா உங்களுடைய ப்ராடக்ட் எல்லாமே ரோபோ அசம்பிள் பண்ற மாதிரி, பிக் அண்ட் பிளேஸ் பண்ற மாதிரி, நேவிகேஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ற மாதிரி, விஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ற மாதிரி நீங்க உங்களுடைய ப்ராசஸையும் ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் டிசைன் பண்ணீங்கன்னா நாளைக்கு இட் கேன் கிக் ரோபோட் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் பண்ண முடியும். மேனுஃபேக்சரிங் அதே மாதிரி பேசிட்டேன். மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி நீங்க வந்து காமன் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபியூச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே அதே ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம். ஒரு ஃபெசிலிட்டி இப்போ நம்ம ஒரு இது வேலை பண்ணா ஷீட் மெட்டல் பண்ணா ஒரு பெரிய ஃபெசிலிட்டி தான் போதும். அவங்க வந்து ஃபெசிலிட்டி கிவன் பை சம் ஒன், வி கேன் புட் பீப்புள், வி பிரிங் மெட்டீரியல், மேக் எவ்ரி திங். ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டூப்ளிகேஷன் தேவையில்லை. இல்ல உதாரணமா ஹாஸ்பிட்டல் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பேட் எக்ஸாம்பிள். பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலும் சிடி, MRI எல்லாம் வச்சிருக்கு. பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிடி ஒரு நாளைக்கு 10 சிடி எடுப்பாங்க. பக்கத்துல 4 ஹாஸ்பிட்டலுக்கு 4, 10, 10, 40 தான் எடுப்பாங்க. 4 பேர் ஒரே காமன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போட்டாங்கன்னா காஸ்ட் கம்மியாகும். நாலேஜ், அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். பல விதமான பேஷன்ஸை பார்க்குறாங்க. அடுத்து ரிசோர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம். கிளவுடில் வி கனெக்ட் வித் கிளவுட். எப்போ யார் வேணாலும் நம்ம வந்து தேவைக்கு ஏற்கப்ப அவங்கள நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். வி ஆர் கிவிங் ரேட்டிங் டு த கிக் ஒர்க்கர்ஸ். அவர் நல்லா பண்றாரா, நல்லா பண்ணலையா, இந்த வேலையை பண்ணாரா பண்ணலையான்னு கொடுத்து மற்ற இண்டஸ்ட்ரி வந்து பார்த்துட்டு ஓகே இந்த வேலைக்கு லாய்க்குள்ளவரா லாய்க்குள்ளாக தெரிஞ்சுக்க முடியும். அடுத்து டிஜிட்டல் டிஸ்போர்ட் ஏர்லி வார்னிங். பிகாஸ் இது மாதிரி கொண்டு வரும்போது we have to monitor the process continuously. We need to have a early warning. சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். நான் லாஸ்ட் டைம் இந்த பிரசன்டேஷன் ஒரு குரூப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் போறதுக்கு சொல்லும் போது அவங்க சொன்னாங்க, நல்லா இருக்கு சார், ஆனால் மாற முடியல எங்களுக்கு, அவ்வளவு சீக்கிரம் மாற முடியுமான்னு தெரியல, இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட். ஸோ இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். நம்ம இதே மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலா வந்து ஒரே ஆளுகளை பார்த்து ஒரே மாதிரி பண்ணிட்டு வந்தவங்களுக்கு வாரத்துக்கு 4 புது முகங்களை பார்க்கறது வந்து கஷ்டமான விஷயம் தான். ஸோ அதனால வந்து சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான. ஆனா புது கம்பெனிகள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே இதை பண்ணலாம். எனிபடி ஸ்டார்டிங் நியூ கம்பெனி, ரீசன்ட் நியூ கம்பெனி, வெல் ஃபுல்லி ஆன் கிக் மாடல். ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங், ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டச் தட். ட்ரெடிஷனலி வி ஆல் டாக் அபவுட் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங். ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு நம்ம பிரைசிங் மாடலுக்காக ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் தான் நம்ம பார்க்கலாம். அங்க வந்து வி ஆர் நாட் லுக்கிங் அட் அவுட்கம். Just activity. Activity take 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. So we take that as a activity, the costing structure. Now the world is moving to outcome based. நீ என்ன டெலிவர் பண்றியோ அதுக்கு தான் உனக்கு பே பண்ண முடியும். So last month I was consulting a company, big company. அங்க நான் வந்து MD கிட்ட சொல்லிட்டேன் வந்து நீங்க உங்களுடைய எம்ப்ளாயி காம்பன்சேஷன் மாடலை மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவருக்கு புரியல ஃபர்ஸ்ட். ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுத்தேன். டோன்ட் மிஸ்டேக் இன் மீ. வேலைக்கு வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவர் சொன்னாரு ஒரு 3 மாசத்துல வந்து லெட்ஜர்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாரு, என்ட்ரி போட்டுருவாரு. ஓகே. 6 மாசத்துல அவர் கேஷியர் வேலை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு. ஓகே. ஸோ வேற என்ன பண்ணுவாங்க? கேஷியரா இருப்பாங்க, இல்லாட்டி லெட்ஜர் போடுவாங்க, டிடி கொடுப்பாங்க, செக் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டி லோன் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க, அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க, பர்சனல் லோன் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ சேர்ந்ததுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 90% பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ் 55 வயசுல அதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கு. நீங்க போனீங்கன்னா அதே தான் 55 வயசுலயே உட்காந்துட்டு அதே செக் புக்ல என்ட்ரி போடுவாங்க. ஸோ 20 வயசுல சேர்ந்து 35 வருஷம் சேம் ஜாப், தே டு தி சேம் ஜாப், சேம் அவுட்கம். ஆனா காம்பன்சேஷன் அது கிடையாது. 20 வயசுல இருக்கிற ஒரு பையன் அந்த வேலை பார்க்கும்போது அவங்க மாசம் 2.5 லட்சம் சம்பளம். அதே ஒருத்தர் 57 வயசுல செய்யும்போது அவருக்கு வந்து 1.25 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம். ஒரே வேலை தான், வேலை ஒண்ணு, சம்பளம் அதிகம். How it is possible? ஸோ என்ன வேலை போறோம்? அதனாலதான் அவுட்கம் பேஸ்ட்ல என்ன வேலை பார்க்குறியோ அந்த வேலையோட அவுட்கமோ அதுக்கு தான்
நான் I didn't use the word salary, it's a compensation. அரை மணி நேரத்துல ஒரு பொருள் பண்ணீங்கன்னா உனக்கு 50 ரூபாய்னா அவ்வளவுதான். உன் வயசு 20 இருக்கலாம் 80 இருக்கலாம், டசன்ட் மேட்டர். அந்த வேலைக்கு 50 ரூபாய்னா 50 ரூபாய் தான். அதை நீ வந்து அது 60 நிமிஷம் எடுத்துட்டாலும் உனக்கு 50 ரூபாய் தான். ஸோ இப்போ பீப்புள் என்ன சொல்லுவாங்க, சீக்கிரமா முடிச்சோம்னா நான் நிறைய சம்பாதிக்க முடியும். அப்படின் போது நான் என்னுடைய ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து இந்த வேலையை திருப்பி திருப்பி பண்ணா அதே சேலரி தான் கொடுக்க போறாங்க. அப்ப நான் சேலரி அதிகமா சம்பாதிக்கணுமா, காம்படினா என்னோட ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணணும், என்னுடைய ஸ்பீட் ஆஃப் ஒர்க்கிங்கை டெவலப் பண்ணணும், மல்டி ஸ்கில் டெவலப் பண்ணணும், அப் ஸ்கில் பண்ணணும். அப்படிங்கறத இப்ப வந்து எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கவங்க இதே வேலையை பண்ணா இதே சம்பளம் தான் தருவாங்க, சம்பளம் அதிகமா தர மாட்டாங்க. மேபி இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்டட் சேலரி. ஐம் நாட் சேயிங் தட் 50 ரூபா அடுத்த வருஷம் வந்து 5 வருஷம் இன்ஃபிளேஷன்னா நம்ம வந்து 52,000 ரூபா கொடுப்போம். பட் அதை விட்டுட்டு வந்து அதிகமா தர முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அவுட். ஸோ இட் சேஞ்சஸ் த பிஹேவியர் ஆஃப் த எம்ப்ளாயிஸ். கல்ச்சுரல் ஷிஃப்ட். நம்ம எப்பவுமே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி இஸ் நாட் டிமாண்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ், நாட் டிமாண்டிங் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இப்போ எல்லாமே கஸ்டமர். If the customer is not satisfied, you will not be paid proper. Your compensation also attached with customer satisfaction. ஒரு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு, அந்த வேலையை கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபைட் சொன்னார்னா தான் உனக்கு கிடைக்கும். கஸ்டமர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட்னா யூ வில் நாட் கெட் த ரிக்வயர்ட் காம்பன்சேஷன். ஸோ திஸ் வில் டிரைவ் அ பிஹேவியர். பேப்பர் யூஸ். நீங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பேப்பர் யூஸ்ல தான் வந்துருச்சு. முதல்ல மாதிரி வந்து நோபடி வாண்ட்ஸ் டு யூஸ் தி வெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நான் என்ன யூஸ் பண்றேனோ அதுக்கு நான் காசு பே பண்றேன், நான் யூஸ் பண்ணாததுக்கு நான் பே பண்ண மாட்டேன். ஸோ அது வந்து பெரிய தீமா இப்ப எல்லா இடத்துலயும் வந்துட்டு இருக்கு. தெரியும், பே பண்ணணும். ஐ கான்ட் கீப் பேயிங் சேலரி வேர் ஐ எம் நாட் பேயிங் ப்ராஃபிட். ஸோ இது லிங்க். என்னுடைய பொருளோட விற்பனை, என் ப்ராஃபிட் இருந்து காம்பன்சேஷன், ப்ராடக்ட் காஸ்ட், மெட்டீரியல் காஸ்ட், எவ்ரி திங். ஸோ இட்ஸ் லிங்க் டு மை ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, எவ்ரி திங். ஸோ it's a kind of a clear chain between what I make money and what I pay. That's what outcome-based compensation. So finally, gig economy, outcome-based compensation, there will be high profitability. So that means 100% variable cost. There is no fixed cost. எதுவுமே கிடையாது. என்னத்த நான் ஒருத்த மட்டும் தான் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட். ஸோ ஐடியலா சொல்ல போனா 1% கம்பெனி, நான் ஒருத்த மட்டும் தான் அந்த கம்பெனி, மற்றது எல்லாமே கிக். எக்கானமி இஸ் கிக், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கிக், பீப்புள் ஆர் கிக், ஆல் ஆர் கிக். ஸோ ஐ ஒன்லி ஓன் ப்ராஃபிட், ஐ டோன்ட் ஓன் எனிதிங். தேங்க்யூ. ஹலோ சார், வணக்கம் சார். என் பேர் அருண் முகிலன், நான் பிரசிஷன் குரூப் ஓட டைரக்டர் பேசுறேங்க. சொல்லுங்க. இப்போ நான் ஃபேக்டரி ஹப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். சரி. அது பாத்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த கிக் எக்கானமி கான்செப்ட் தான். இது வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி. ஐ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் skilled engineers on my platform. Okay. And we are trying to approach customers who need additional manpower. So but நாங்க manpower கொடுக்காம we are doing it as an engineering service. So அதான் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல ஸோ இது கிட்டத்தட்ட கிக் எக்கானமி தான். ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா லார்ஜ் இன்ஜினியரிங் ஃபார்ம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 5,000 பேர் 7,000 பேர் எல்லாம் வந்து ஆஃபீஸ் வச்சு எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுல சேலஞ்சு நாங்க எங்க பாக்குறோம் அப்படின்னா, ரிமோட் லொகேஷன்ல ஒர்க் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி லார்ஜ் கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய இந்த ப்ரொப்ரைட்டரி இன்ஃபர்மேஷன், கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, இந்த மாதிரி ஆங்கிள் வந்து கேள்விகள் வருது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற இன்ஜினியர் அப்ப என்னோட டெக்னாலஜி வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் வருது. இதெல்லாம் எப்படிங்க சார் இவால்வ் ஆகி இது சரியா? நல்ல கேள்வி. பாத்தீங்கன்னா நான் முதலே சொன்னேன், அது எப்படிங்க வந்து நம்மளோட ரெகுலர் எம்ப்ளாயினா மட்டும் நியாயமா இருப்பாங்க, மற்றவங்க நியாயமா இருப்பாங்க. ஏன்னா ரெண்டுமே கவர்ன் பை அக்ரிமெண்ட். இப்ப நம்ம ரெகுலர் எம்ப்ளாயி கூட கொஞ்சம் கொடுக்கலாம்லங்க, அதே டெக்னாலஜி கொண்டு வெளியே விற்கலாம், வெளியேறவங்களுக்கு சொல்லலாம். அதனால வந்து சேஞ்சிங்ல வந்து லீகலா தான் நம்ம பைண்ட் பண்ண முடியும். ஒருத்தங்களை எம்ப்ளாய் பண்ணும்போது அவங்கள்ட்ட சொல்லலாம் இதெல்லாம் இருக்குன்னு. அதுல ஒரு சின்ன சிக்கல் என்னன்னா வந்து ஒரு பிளஸ் இருக்கு, ஒரு மைனஸ் இருக்கு. நான் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து அட்வைஸரா இருந்தேன், அந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட். உதாரணத்துக்கு இந்த கான்சென்ட்ரேட்டர், ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட்டர் டெவலப் ஃபார் மெடிக்கல் கம்பெனி.
அவங்களுடைய கான்ட்ராக்ட்ல போட்டாங்க, அவங்க தயாரிக்கிற எல்லா பொருளையும் நான் வேற யாருக்கும் டிசைன் பண்ணக்கூடாது. நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொன்னேன், நான் உங்களுக்கு என்ன டிசைன் பண்ணா அதை மற்றவங்களுக்கு டிசைன் பண்ண மாட்டேன். பட் நான் மெடிக்கல் டிசைன் எக்ஸ்பர்ட், என் லைஃபே அதான். அதனால வந்து ஐ வில் நாட் டெல் உங்களுக்கு என்ன நான் டெக்னாலஜி பண்ணணும் அதை யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன். பட் ஐ வில் கண்டினியூ டு டூ மை ஜாப். அதான் என்னுடைய வேலை. ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் தான், எனக்கு சாஃப்ட்வேர் தான் டெவலப் பண்ண தெரியும். ஆனா உங்க கம்பெனில சாஃப்ட்வேர் வந்து யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன். அதுல இருக்கிற அல்காரிதம் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன். சோ அதனால இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ட்ரஸ்ட் ஒண்ணு, ரெண்டாவது வந்து லீகல் சிஸ்டம் தாங்க. நம்ம லீகல் வந்து நல்ல டைட்டர் கான்ட்ராக்ட் போடணும், எம்ப்ளாய்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். முக்கியமானது வந்து நம்ம நிறைய கம்பெனி எம்ப்ளாய்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. இப்ப என்னுடைய கம்பெனில கிளீனா சொல்லிடுவாங்க, இப்ப பாரு இதெல்லாம் நீ சொல்லக்கூடாது, இதெல்லாம் நீ சொல்லலாம், அப்படி சொல்லிட்டுனா உன் மேல கேஸ் போட்டா இவ்வளவு உனக்கு அஃபெக்ட் ஆகும், உன் லைஃப் போயிடும், உன் கெரியர் போயிடும், யாரும் உன்னை ஹையர் பண்ண மாட்டாங்க. அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா என்கிட்ட டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறதுனால இந்த கேள்வி, இதை சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதான்னு அப்படின்னு வந்து எஜுகேட். அதனால அவங்களுக்கு தெரியுது, நம்ம ஒருவேளை வந்து வெளியே சொல்லிட்டோம்னா நாளை இந்த கம்பெனி கேஸ் போட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான், நம்மளுடைய லைஃபே போச்சு, கம்பெனிக்கு ஏற்று நம்மளால போராட முடியாது அப்படிங்கிறது. இது மோர் ஆஃப். நான் ஜியில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா வருஷம் வருஷம் வந்துங்க நாங்க வந்து கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணுவோம். எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், நான் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன், இதை வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண மாட்டேன், அப்படி ஏதாவது டவுட் இருந்தா என் மேனேஜர்கிட்ட கேட்பேன். அது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து நீங்க வந்து இப்போ ஒரு கிளைண்ட் கேட்கறான்னு வச்சுக்கோங்க, எப்படி உங்க எம்ப்ளாயி சொல்ல மாட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொல்லணும், எங்க எம்ப்ளாயிஸ் ஆல் எல்லாரும் வந்து கான்ட்ராக்சுவலி தே சைன், தே அவேர் தட் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு. எங்க எம்ப்ளாயி நாட் ஈவன் பிரிங் மொபைல் போன் டு ஒர்க் அண்ட் ஆல்சோ தே வில் ஆல்சோ ஃபாலோ யுவர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட். நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதான் பண்ணுவாங்க, தே டோன்ட் டீவியேட். நம்ம கண்டினியூஸா வந்து எவ்ரி மந்த் we have to conduct sessions to make them to understand confidentiality is important. So they have to sign every year, they have to say I understand. Every company க்கு போகும்போது they will sign with each company, they will maintain the confidentiality. அதனால என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கிக் ஒர்க்கரா இருக்கட்டும், நம்ம எம்ப்ளாயா இருக்கட்டும், ஒருத்தன் வந்து வயலேட் பண்ணா வயலேட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா. பட் அவங்களுக்கு வந்து வயலேட் பண்ணா அதோட கான்சிக்வன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா வயலேட் பண்ணுவோம். ஓகேங்க சார், தேங்க்யூ சோ மச். நடராஜன் மாமா, கொஷிமா நடராஜன் மாமா, நீங்க கேட்கலாங்க மாமா. கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க மாமா. அதாவது வணக்கம், அருமையான நிகழ்ச்சி. ஒரே விஷயம், இந்த பிக் எம்ப்ளாயிஸ் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் புரியல. அப்புறம் இன்னொன்னு, நான் வந்து போன மாசம் வந்து சென்னையில டைட்டில் பார்க்ல தமிழ்நாடு மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விசிட் பண்ணேன். சரிங்க. அவங்க வந்து அந்த ரொபோட்டிக் கம்ப்ளீட் டிசைனை வந்து நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அவங்க வந்து ஒரு ஸ்மோக் வந்து எங்க அசோசியேஷன்ல, நான் கிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் அசோசியேஷன் வைஸ் பிரசிடண்டா இருக்கேன் சீமா கோயம்புத்தூர்ல. சரிங்க. இங்க வந்து ஒரு ஸ்மோக் போடுறதாக சொல்லியிருக்காங்க, அதுக்கான வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு. சரிங்க. இப்போ நாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை கிட்கோனுடைய KEA அப்படின்னா கொங்கு என்டர்பிரனர் அசோசியேஷனுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் விங்க இங்க கோயம்புத்தூர்ல லான்ச் பண்ணோம். சரிங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்ல மைக்ரோ கிளஸ்டருக்கு நிறைய ஃபண்டிங் பண்றதா கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அதுல இப்ப ரொபாட்டிக்கு வந்து அவங்க கம்ப்ளீட்டா டிசைன் கொடுக்குறாங்க எங்களுக்கு. ஸோ வந்து அதை நாங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணலான்னு இருக்கிறோம். அதுக்கான அசிஸ்டன்ட்டை உங்களால தர முடியுங்களா? அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஏன்னா அது ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லைங்க, கண்டிப்பா பேசலாங்க. அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க. இப்ப நீங்க கேக்குறீங்கல்ல, என்னைய கேக்குறீங்கல்ல, இதுதான் கிக் ஒர்க்கரோட ஃபவுண்டேஷன். இப்ப நீங்க கேக்குறீங்கன்னா ஒரு ஸ்கில் உள்ள ஆளை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கண்டினியூஸா வந்து தேவையில்லை நமக்கு வருஷம் போறான். அதுதான் கிக்கோட அடிப்படையே. அந்த எம்ப்ளாயியை ஹையர் பண்ணி நீங்க ஹையர் பண்ண போறல. எனக்கு உதாரணத்துக்கு நீங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண போறீங்க ரோபோட்டை, அதுக்கு டெக்னிக்கல் அட்வைஸ் அப்படின்னா நீங்க புகழ் நீங்க வந்து மாசத்துல 2 நாள் எங்களுக்கு வந்துருங்க, இதை மேனுஃபேக்சரிங் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஸோ ஐ எம் எ கிக் ஒர்க்கர். 2 நாள் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வேலை பார்ப்பேன். ஒன்லி நாம வந்து அதுக்குள்ள நாலேஜ் ஸ்கில் உங்களுக்கு கொண்டு வரேன், அதை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. அதே மாதிரி வேற ஒரு கம்பெனிக்கு போய் நான் அதே மாதிரி நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். தேங்க்யூ சார், அருமையான நிகழ்ச்சி. நெக்ஸ்ட் துரை மாமா.
ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க. நல்லா வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஷார்ட் டைம் தான், ஒரு 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் சொன்னோம். நீங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த வந்து இந்த ஒரு 1/2 மணி நேரத்துல வந்து இட்ஸ் ரியலி நான் என்ன சொல்றேன்னா ஐ ஓபனருங்க ஆக்சுவலா. ஸோ மெயினா பாத்தீங்கன்னா நீங்க டிரைவர் வச்சுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம வந்து எவ்வளவோ ரிசோர்சஸ் தேவையே இல்லாம, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு நாளைக்கு நம்ம வாரத்துல 4 தடவை டிரைவர் யூஸ் பண்ணுவோம். அதிகபட்சம் எங்கேயும் ஃபுல் டைம் ஆபீஸ்ல கார்ல உட்காந்துட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க எல்லாம் ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா வந்து. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடக்டிவா போறதுக்கு நல்ல ஒரு எல்லாத்துக்கும் நல்ல ஐ ஓப்பனா இருந்திருக்குங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் டவுட்டா இருக்குங்க. என்னன்னா இப்போ நம்ம வந்து நம்ம இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் அது ஒரு நம்ம ஆபீஸ்ல ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க, 5 பேர் இருக்காங்க, அந்த ஆபீஸ் திறந்து வச்சிருவாங்க, அவங்க ஆபீஸை பாத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மாடல்ல போகும்போது நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம எந்த வேலையும் செய்ய வேணாம், நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு அந்த வந்து என்னன்னா as an entrepreneur you just invest and you just leave it to the team, they will take care அப்படிங்கிறோம். அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இது ஒரு மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச். அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு 50% வந்து நம்ம ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச்லயும் ஒரு 50% வந்து இந்த மாதிரி மாடல்லயும் நம்ம போக முடியுங்களா? நீங்க அதை சொன்னீங்கன்னா அது கொஞ்சம் இல்ல, அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த இண்டஸ்ட்ரிங்க. உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரின்னு வச்சுக்கோங்க. லெட்ஸ் டேக் பிளாட்ஃபார்ம் கான்செப்ட். நான் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ரன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. பிளாட்ஃபார்ம்ல யார் வேணாலும் வரலாம். ரூல் பேஸ் தான் பிளாட்ஃபார்ம். நான் அது பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம் தான். அதுல எல்லாமே எனக்கு கிடையாது. நான் வந்து அதை வந்து அமேசான்ல ஹோஸ்ட் பண்றேன், ஒரு கம்பெனிக்கு நான் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிருக்கேன், அதை மேனேஜ் பண்ண எல்லாம் பண்றேன். எனக்கு ஒண்ணுமே வேலை கிடையாது. பட் மேல ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதனால நான் 2ஆ பிரிச்சேன். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறது ஒரு பேஸ், அடுத்தது வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் பேஸ். இப்ப இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னா இப்போ உதாரணம் மெஷினரிஸ் இருக்கு அப்படின்னா, உதாரணத்துக்கு என்ன நம்மளுடைய செக்யூரிட்டிலாம் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணணும். இம்பார்ட்டன்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியோட அசெட்டையே ஒரு யாரோ ஒரு செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிக்கு ஒரு ஆள்கிட்ட தான் கீ இருக்கு. அதனால ஒரு முக்கியமான பொறுப்பையே ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்துட்டு போகும்போது மற்றதெல்லாம் கிடையாது. நமக்கு மைண்ட் செட் தான். அவங்க இன்னும் வந்து நான் இது கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இந்த செக்யூரிட்டி நமக்கு யாருன்னே தெரியாது. இந்த செக்யூரிட்டி அதே மாதிரி தான் மற்றவங்க வந்து இந்த ட்ரஸ்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 2வது விஷயம் ட்ரஸ்டோட வந்து கிளியர் டிஃபைன்ட் அக்ரிமெண்ட். 3வது வந்து என்ன அவங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்கிறோம். இந்த 3 நம்ம வந்து தெளிவா இருக்கிறதுக்கு இட்ஸ் அ டிரான்சிஷன் பீரியட். நீங்க வந்து நீங்க 50-50ல ஆரம்பிக்கலாம். கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆன பின்னாடி 60 ஆக்கலாம், 70 ஆக்கலாம், 80 ஆக்கலாம். மேபி 70 இஸ் ஓகே. இந்த நம்ம பிசினஸ்க்கு 70-30 தான் நல்ல மிக்ஸ். அது ஓகே. நம்ம 100% போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸ்லோவா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணி ஒரு லெவல் நிறுத்திக்கலாம். இதுக்கு மேல நமக்கு கம்ஃபர்ட் இல்ல, இட்ஸ் ஓகே. 60-40, 70-30 அந்த மாதிரி கூட நம்ம நிறுத்திக்கலாங்க. ஓகேங்க, தேங்க்யூ. என்ன ஃபர்தரா என்ன எதிர்பார்க்கறோம்னா இன்னும் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கிட்கோ கூட கொஞ்சம் இந்த டிரான்சிஷனுக்கு நீங்க கொஞ்சம் தொடர்ந்து எங்க கூட கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதாவது இட் இஸ் ஒன்லி டுடே பிகினிங் ஆக்சுவலா. சோ எல்லாத்துக்கும் வந்து இது தேவைப்படும். சோ we want your long term association with the கிட்கோங்க. தேங்க்யூ. கண்டிப்பா, டெஃபினட்டா. தேங்க்யூ. ஆமா, ஓகேங்க மாமா. பாலு மாமா வணக்கங்க. புகழேந்தி, ரொம்ப அருமையா இருந்தது செஷன். வணக்கம். நம்ம கிட்கோ உறுப்பினர்கள்லாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஆல்வேஸ் அவைலபிள் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னா, இப்போ கார் வச்சிருக்கிறோம், டிரைவர் வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே காஸ்ட் தான். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய முதலீடு மதியமாகுது. அதை ஆப்ரேட் பண்ற காஸ்ட் கேப்பெக்ஸ் ஆபெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் அண்ட் கேபிட்டல் காஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து பர்மனண்டா நீங்க வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா உங்களுடைய காஸ்ட் அதிகமாகும். ஸோ இப்போ புகழேந்தி அவங்க சொன்ன மாதிரி நீட் பேஸ்ட் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, துரை சொன்ன மாதிரி எதுக்காக டிரைவருக்கு வந்து 2-4 நாளைக்கு வேலை, மீதி எல்லாம் இல்லை. கார் அதே மாதிரி எவ்வளவு தூரம் யூஸ் பண்றோம், இது நீங்க கணக்கு போட்டு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிளுக்காக நிறைய ரிசோர்சஸ் வச்சுட்டு இருக்கிறோம். இன்னைக்கு ஆபீசஸே வந்து உங்களுக்கு அப்பப்ப அவர்லி யூஸுக்கு வந்து நிறைய ஆபீசஸ் எல்லாம் இப்ப அவைலபிளா இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த மாதிரி வெளியே ரிசோர்சஸ் நாமெல்லாம் பார்க்கும்போது, சமயத்துல எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பெங்களூர் போயிருந்தேன். ஒரு செக்யூரிட்டி, அந்த செக்யூரிட்டி வந்து எங்கிருந்து வந்திருக்காரு, அந்த கம்பெனிக்கு அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லை, எதுவுமே கிடையாது. அவருக்கு வேலை வந்து இந்தந்த வேலை செய்யணும். நானும் வந்து அந்த மீட் பண்ண பர்சனை பத்தி எல்லாம் நிறைய சொல்லி பார்த்தேன். அவர் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சார், தெர் இஸ் எ சிஸ்டம், நவ் இங்கேயே லேப்டாப் திருப்பி கொடுத்து இதுல என்ட்ரி பண்ணுங்க, அவர் உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுத்தாருன்னா நீங்க உள்ள போகலாம்.
இல்லைன்னா போக முடியாது. அந்த மாதிரி தான் வந்து எல்லா சிஸ்டம் கண்ட்ரோல்டு ஆப்ரேஷன்ஸ்ல கொண்டு வந்ததுனால அந்த சிஸ்டம் அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளியர் ஆப்ரேஷனல் ப்ரொசீஜர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல யாரா இருந்தா அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கிளியர் கான்ட்ராக்ட், லீகல் பைண்டிங் இதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு இனி வரக்கூடிய காலத்துல அதெல்லாம் நம்ம நிச்சயமா பண்ணித்தான் ஆகணும். இது இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணோம்னா தான் காம்படிட்டிவா நாம இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியுது. ரொம்ப அருமையா பண்ணீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். இது வந்து ஒரு டிரான்சிஷன் ஃபேஸ்ல இருக்கிறோம் இப்போ. இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ரிசோர்சஸ் பத்தி, ரிசோர்ஸ் பிளானிங் பத்தி பெருசா பண்ணாத, இப்பெல்லாம் நிறைய இந்த காம்படிஷன், எக்கனாமிக்கலா எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்றது, எப்படி பிசினஸ் பண்றதுங்கிறதுல இந்த மாதிரி ஜிகோ ஒர்க்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாம எப்படி எல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய, அதாவது இந்த கண்டினியூஸ் சேஞ்சஸ், இட் இஸ் எவால்விங். இதை எல்லாரும் டெஃபினட்டா யூஸ் பண்ணணும்னு என்னுடைய கருத்து. மிக்க நன்றிங்க. வணக்கம். தேங்க்யூ. வணக்கங்க, கோயம்புத்தூர்ல பேசுறேங்க, சக்தி வேலுங்க. வணக்கம் சார். சப் கான்ட்ராக்டர்ஸுமே இந்த கிக் எக்கனாமிக்ல வந்துருவாங்களாங்க சார்? சப் கான்ட்ராக்ட்ல 2 கேட்டகரி இருக்கு. ஒன் வந்து பர்மனன்ட் சப் கான்ட்ராக்டர், அடுத்து வந்து டெம்பரரி சப் கான்ட்ராக்ட். பர்மனன்ட் சப் கான்ட்ராக்டர்னா ஆல்ரெடி நீங்க வந்து அது கவர்ன் பை ஆல் த லா. ஒன்லி திங் நீங்க எம்ப்ளாய்னு சொல்ல மாட்டீங்க, பட் அவங்க டெய்லி வந்து அதே வேலை பார்ப்பாங்க, போவாங்க. யூ அவுட் சோர்ஸ் இட். சம் எக்ஸ்டென்ட் தே ஆர் கால்டு கிக் ஒர்க்கர். பட் இன்னும் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது ஆல்மோஸ்ட் லைக் உங்க ஒர்க்கர் மாதிரி தான் ஆகும். பட் ஒன்லி திங் இஸ் டிஃபரன்ஸ் இஸ் தட் தே உங்க புக்ல இருக்க மாட்டாங்க, வெளியே இருப்பாங்க. யூ கேன் கால் தெம் ஆல்சோ கிக் ஒர்க்கர், பட் நாட் ட்ரெடிஷனலா கிக் ஒர்க்கர் கிடையாது. சரி, நன்றிங்க. ஓகேங்க மாமா, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ புகழேந்தி சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். தேங்க்யூ.